वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज ਦਾ जो वीडियो है ये भी उसे इतिहास विचों है। माता कौलां अते गुरु हरगोबिंद साहब जो इतिहास लड़ी साड़ी चल रही है। पिछली वीडियो विच असी इत्थों तक विचार कीती सी कि जदों गुरु हरगोबिंद साहब माता कौलां दा डोला लैके अमृतसर विखे पहुँचे, महलों विच डोला गया तां गुरु हरगोबिंद साहब दे माता गंगा जी ने महलों विच डोले नूं रखण तो मना कर दिता। तां फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने सिखां नूं हुक्म कीता कि एक तंबू लगा के हरमंदर सरोवर दे जो अमृत सरोवर दे दक्षिण वाले पासे वोड़ दे नेड़े एक तंबू लगा के उत्थे उन्हां दा माता कौलां दा डोले दा उतारा कीता जावे। उत्थे तंबू लगा दिता गया। नाल ही हुक्म दे दिता गया कि उत्थे जल्दी तो जल्दी एक घर बनाया जावे जिथे बीबी कौलां माता कौलां रह सके। तो इस तरह करके ये सारा कुछ होया। उधर दूजे पासे की वापरिया, काजी माता कौलां दा जो पिता जिसने 10,000 रुपया गुरु साहब तो लेना सी, उसकी अपनी प्लैनिंग है। कहानी शुरू करने तो पहला एक बार फिर मैं बेनती कर दिंदा हाँ कि ये जिहड़ा इतिहास गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विचों असी पढ़ना समझना शुरू किया है, इस दे नाल मैं बिल्कुल सहमत नहीं हाँ कि ये इतिहास इवें वापरिया सी। ये कवि की मनोकल्पित कहानी है और मनोकल्पित कहानी भी ऐसी है कि इस विच गुरु हरगोबिंद साहब की पवित्र शख्सियत के उत्ते बहुत भैड़े धब्बे भैड़े दाग लगाउण की कोशिश की है। हुण तक का साडा इतिहास शाना मता इतिहास जो सी उसनूं गंधला करन लई इस कवि संतोख सिंह ने पूरा इल लाया होया है और इसका इतिहास बयान करन दा तरीका सब तो वड्डी गल ये कि इसकी जो बोली है, जो जिस भाषा विच इस ग्रंथ नूं लिखिया गया है, आम बंदे दी समझ विच नहीं है। एक होर इत्थे छोटी जी बेनती करनी बनती है, क्योंकि सिखां दे विच सिख धर्म दे विच ये हुक्म है कि साडा गुरु शब्द गुरु है, साडा गुरु जो है गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। ये कोई भी सिख इस गल तो मुनकर नहीं होवेगा। पर शैतान लोगों ने की कीता कि अपनियां जड़ियां किताबां लिखियां उन्हां दे नाल भी ग्रंथ शब्द नूं जोड़ दिता गया। क्योंकि मैनूं पिछे जे कुछ वीरां भैणां दे फोन आए, क्योंकि जदों ग्रंथ शब्द आउंदा है उन्हां नूं भुलेखा पै जांदा है कि शायद मैं गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते नुकताचीनी कर रहा हाँ, क्योंकि इस दे नाल ग्रंथ लगता है तो नुकताचीनी उन्होंने ऐ लगता कि ग्रंथ का नाम आउंदा जदों तो वो ये सोचते ने कि गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते नुकताचीनी कर रहे हैं, गुरु साहब झूठ किद्दां बोल सकते हैं, गुरु साहब की कही हुई गल गलत किद्दां हो सकती है। मैं दस देवां ये ग्रंथ गुरु साहब ने नहीं लिखिया, ना ही ये गुरु साहब की बाणी है, पर क्योंकि शैतानी कीती है एक तो इस दे नाल ग्रंथ शब्द जोड़ दिता गया, दूसरा कवि बार बार ये कह रहा फिर गुरु साहब ने ये कहा, फिर गुरु साहब जी ने ये कहा,
ਤੇ ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ 1788 ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਨ 1539-40 ਤੋਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਖੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੂਪ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 300 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਨੇ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੌਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸੈ ਕਰੋ ਸੁਪਤ ਕਿਆ ਅਬ ਲਓ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏ ਨਾ ਹੇਰੈ ਜਬ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਆਛੀ ਰੀਤ ਨਿਹਾਰਾਂ, ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਰਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਲੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਜ ਮਗ ਕੋ ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਥਿਰ ਦੇਖਤ ਭਇਓ, ਦਲ ਕਿਉ ਰਿਦਾ ਚਿੰਤ ਦੁਖ ਭਾਰਾ, ਗਨ ਧਨ ਗਨ ਲੈ ਮਮ ਗੁਰੂ ਪਧਾਰਾ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ,
ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਤ ਉਚਤ ਮੋਹੇ ਕੋ ਜਾਨਾ, ਮਿਲੋ ਲਿਹੋ ਧਨ ਅਬ ਤਿਸ ਥਾਨਾ, ਜੇ बल करे न देवें सोए, आए शाहो टिग कहबो होए। भाव इस करके मेरे वास्ते ही योग है कि मैं उत्थे जावां, उस थां जाके मिल के धन लवां। जे अगों बल दी वरतों करेगा ते धन नहीं देवेगा, तां आके बादशाह पास कहना बनेगा। भाव उसने पहला तो प्लान ये बनाई सी कि वो सिपाहियों को लैके आएगा, प्रैशर पा के जोर पा के गुरु हरगोबिंद साहब तो धन लै लवेगा। पर हुण होया उल्टा कि गुरु साहब उतों अपना डेरा कूच करके अमृतसर चले गए। हुण उसने सोचा कि मैं उत्थे सिपाही लैके जावांगा, वो इलाका बड़ा सुक्का जिहा है, पानी की कमी है, परेशानी होवेगी, सिपाहियों को भी उत्थे जो भी लड़ाई करनी या गल करनी औखी होवेगी। पहला मैं अकला ही जाना, अकला जाके तो मैं उत्थों अपना जिहड़ा है धन लैके आना। पर जे वो जोर जबरदस्ती करनगे तो फिर मैं देख लवांगा भी की करना है। तो अगे की कीता उसने, एक नफर ले संग सिधारा, उसने एक अपने नाल नौकर लिया ते चल पिया। सुध बूझत गुर नगर मजारा, ते उसने की कीता है, वो पुछण लगा कि गुरु जी नगरी विच हन, नगरी विच ही हन। तो अगे कीता, राही तो पुछया सी, सुनत मार्गी देत बताए, सतगुर सदन विराजे जाए। वो राहगीर ने दसिया कि गुरु साहब जो सतगुरु जी नगर पहुँच गए हैं, भाव उत्थे ही अमृतसर विखे ही हैं। अगों फिर उसने की कीता है, उस्तव आद दीपक माला, छुटी तुफंग शलख विसाला, संगत आवत जात अनेक, सूजस करत बहुर जलद विवेक। बहुत उस्तव होए हैं ते दीपमाला कीती है। पर पिंड शहर वाले नूं इसलिए पता सी कि जो गुरु साहब उत्थे पहुंचे तो शहर वालियां ने बहुत खुशी मनाई सी। बहुत बंदूकां इकट्ठियां ही चलियां हन, बहुत संगत आउंदी जांदी है, ज्ञान दे समुंदर दा लोग बहुत जस कर रहे सन। अगों की हुंदा है कि जो काजी है वो उथों चल पैंदा ते की करदा है, तित दिश गुरु अखेर सिधारे, निरखे है पर हैं उज भारे, देख दूर ते हरखत होही, लखियो खुदाए मदद वह मोही। की होया कि राह चल के आ गया, राह दे विच एक बार ते भोजन छकिया, पर उन्होंने बहुत जल्दी सी, जिद्दां मन दे विच एक डर सी कि मेरे पैसे मारे गए ने। ते राह विच सोचदा सी, पांधियां नूं पुछदा सी कि गुरु साहब अमृतसर पहुँच गए जां नहीं हन। तो उन्होंने दस्सिया भी गुरु साहब उत्थे ही हन। फिर उहदे मन दे विच तौखला सी कि शहर दे विच जाके मैं उन्हां नूं कित्थों लभांगा, किवें उन्हां नाल मिलाप होएगा। ते अचानक ही देखदा है उस पासे गुरु जी शिकार खेडण गए सन। काजी ने वेख्या घोड़े उत्ते बड़े भारे व्यक्ति सवार हन। दूर तो ही गुरु जी नूं पहचान के बहुत प्रसन्न होया, समझिया कि खुदा ने मेरी बड़ी मदद कीती है। अगे की हुंदा है, हुतो नगर में सदन प्रवेशा, होत मिलन में विलम विशेषा, वहर तुरत ही कहबो होए, देत के नहीं फर्क हैं सोए। जे गुरु अपने घर विच दाखल होए हुंदे तां मिलन विच बहुत देर लगनी सी। बाहर हुण मैं तुरत ही कह लवांगा दिंदे हन कि नहीं, फर्क तां हो जावेगी।
ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਊ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ। ਗਇਓ ਨਿਕਟ ਚੁੱਕ ਕਰੀ ਸਲਾਮੂ, ਟਿਕੇ ਗਏ ਮਿਲ ਸੁਬਟ ਤਮਾਮੂ, ਕਾਜੀ ਆਓ ਕਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਆਵਨ ਇਤੇ ਸ਼ੀਕਰਤਾ ਠਾਣੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਜੀ ਜੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਲਾਮ ਦੁਆਬ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਜੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੌਲਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਖੀਅਤ ਗਰਭ ਹੇਤ ਕਰ ਧਾਏ, ਆਛੀ ਕਰੀ ਤੁਰਤ ਚਲ ਆਏ, ਸੁਨ ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਓ ਹਰ ਖਾਨਾ, ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਕੀਨਸ ਬਿਆਨਾ। ਕਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਤ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਾਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਰਿਓ ਦੀਵਾਨ ਤੁਮਾਰਾ, ਬਿਨ ਸੁਧ ਆਪ ਭਏ ਅਸਵਾਰਾ, ਵਿਰਿਓ ਨਾ ਗਇਓ ਰਿਦੇ ਤ੍ਰਿਤ ਧਰਕੈ, ਜਾਨ ਤੇ ਆਇਓ ਤੂਰਨ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਾਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਘੋੜੇ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੋ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਕਵੀ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਢਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏਂਗਾ। ਭਾਵ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਾਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲੜ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਜ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਬਿਨਾ ਲੈ ਕਿਮ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਰਖਨ ਠਾਨਾ, ਸੁਤਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਲਖਿਓ ਅਜ਼ਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਰਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
अगे चलिए। सब शुभ टन भी जान्यो ऐसे, दोषता बात न जानी कैसे। सादर सतगुर तवे बखाना, लियो अपनो तन जेत खजाना। सारे सूरमे भी इस तरह जान लिया, सारे सूरमिਆਂ ने भी इस तरह जान लिया। अपनी लड़की बारे इसनों कुछ भी पता नहीं लगा है। गुरु जी ने फिर बड़े अदब नाल कहा, जिन्ना तू समझदा है उन्ना धन अपना लै लवो। भाव गुरु जी धन देण लई तैयार हो गए। अगे लिखा है, हुण रात रहो सवेरे उठ के चले जाना। धन की हुंडी लिख के लै लवो जावो। गुरु जी उसनों अपने नाल लै के नगर वल मुड़ पए ते नगर तो हाले काफ़ी दूर ही सन जद चल पए सन। अगे की लिखते ने, एक सेवक को निकट हकारियो। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने एक सेवक नूं, एक सिख नूं अपने कोल बुलाया ते हौली देनी की कीता, सहज करन मैं वाक उचारे। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਹਿਜੇ ਨਾਲ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂਰਨ ਹਮ ਤੇ ਜਾਹੋ ਅਗਾਰੀ, ਦੇ ਸੁਧ ਕੌਲਾਂ ਪਾਸ ਉਚਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਕੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇ? ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। लाहपुर ते आयो पित तेरो। लाहपुर मतलब लाहौर तो। लाहपुर ते आयो पित तेरो, कीजे त्यार आहार कनेरो। हम भेजें तुम निट निहार, अपने हाथ परोसो थार। लाहौर तो तुहाडे पिता जी आए हन, उन्हां वास्ते वधिया भोजन तैयार करावो। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਅੰਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢਦਾ। ਹਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਫਿਰਕਾ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਢੌਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਸਨ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, पर इस लिखारी के मन में इतनी जहर है कि कुछ ना कुछ तरीका करके उसनों इंसल्ट करनी है, बेइज्जती करनी है। काजी इस पूरे प्रसंग में ये दिखा तो यह रहा कि ये गुरु साहब की बड़ी उस्तत, बाबा बुढ़ा जी की उस्तत कर रहा, पर जे थोड़ा जिहा बैलेंस हो के इसनों असीं विचारांगे कि घोड़ा गुरु साहब का खोया सी, गुरु साहब की भेटा ਲਈ जो सिख लैके आया सी शाहजहां के सिपाहियां ने, और शाहजहां ने वो घोड़ा काजी नूं गिफ्ट किया सी, उसनूं भेंट कर दिता सी, उसनूं दान दे दिता सी, उसनूं तोहफे वजों दे दिता सी। और गुरु हरगोबिंद साहब ने वो घोड़ा काजी तो आप मुल पा के 10,000 रुपए ते खरीदिया सी। हुण दसो इहदे विच काजी की की गलती है? एक समान एक दूजे नूं वेचिया, काजी ने खरीदिया, काजी तो खरीदिया गुरु साहब ने, और डीलिंग राइटिंग विच हुई है। काजी ने यह भी दस दिता सी कि इहदी लत्त खराब है, मैनूं ना कल नूं कि बीमार है, मैं पैसे लैणे पूरे, और मैं पैसे लैणे भी जल्दी है। सारियां गल्लां कवि आप ही पहलां लिख के आया।
फिर कवि जो 3 बार पैसे लैन आया उन्होंने पैसे नहीं मिले। हुण आप सोचिए असी किसी तो पैसे लैने होण, वो वायदा किया होवे उसने कि मैं देवांगा, जल्दी दे देवांगा, असी बार बार जाइए, कि सानू गुस्सा नहीं आता भी साडे पैसे यार ये मैंने चक्कर कटवा रहे आ। हाँ, एक काजी की गलती है भी गालों वाली नहीं होना चाहिए, गाल कढ़ी उसने सिर की कढ़ी तो बाबा बुढ़ा जी के मुख तो कवि ने सवा सिर की गल के पत्थर उन रोड़ी मारी, तो पत्थर मरवा देता। बाबा बुढ़ा जी शखीयत नूं भी दागदार किया। शराब वाली गल भी आ गई। गुरु हरगोबिंद साहब नूं काजी की लड़की चराउण वाला भी सिद्ध कर दिता कवि ने, और इसनूं भी जैद कह दिता भी ठीक है। सोच लो अज कोई किसी की धी नूं कढ़ लिया, भी कोई भी लड़ाई होवे, लड़ाई आदमी ना हुंदी है, लड़ाई जिहड़ी हुंदी किसी बंदे तो बंदे नाल लड़ाई है, उहदी धी नूं कड्ढण दा ये किहड़ा कानून हो गया। ये भी कवि ने सानू जस्टिफाई करता भी ठीक है जी। वो सिख हौली हौली सब कुछ जस्टिफाई करी जाते भी जो होया भी बिल्कुल सही है जी। काजी ने गाली को कढ़ी, उसकी कुड़ी कढ़ लियानी आ, उन कुड़ी की गाली कढ़ी, असी कुड़ी कढ़ लियानी आ। ये कोई गल बनती नहीं। पर काजी नूं किन्ना ह्यूमिलेट करना अगे तुसीं देखोगे कि काजी की जगह अपने आप नूं पेश करके देखो कि काजी की जगह अगर असी हाँ, साडे नाल साडी धी नूं कोई कढ़ लिया है, साडी धी दे वो हत्थों सानू फिर भोजन छकाए, पैसे दवाए, कि वो की हालत होंदी है। ये किहड़ा समाज है, किहड़ी सियाणप वाली गल है। पर काजी दसता रहा गुरु की वडियाई, पर वडियाई नहीं कर रहा। ये शैतानी गुरु नूं दिखा रहा भी शैतान है, ये वडियाई नहीं हो रही भी काजी की इंसल्ट हो रही, असी खुश हो जाइए। ये गलत है, ये साडी सोचनी गलत है। अन्यायी किसी की भी जो किसी नूं तंग होना है, वो कोई होवे, मुसलमान होवे, हिंदू होवे, सिख होवे, अन्याय अन्याय तो अन्याय है ना। खैर अगे की होया कि अगे की है, लाहौर उन्होंने सुनेहा भेज दिता, लाहौर तो तुहाडे पिता जी आए हैं, उन्होंने वास्ते वधिया भोजन तैयार करावो, असी उन्होंने तुहाडे पास भेजांगे ते अपने हत्थां नाल उन्हां अगे भोजन का थाल परोसो। कुड़ी घरों भज के आई, प्यो घर पैसे लैन आया, और उन्होंने गुरु साहब ये सारी प्लैनिंग करके दे रहे। गुरु हरगोबिंद साहब के मुख ते कवि पा रहा, साडे सतगुरु ऐसा कदी कुछ इदां दा अपराध, इदां दी घटिया गल नहीं कर सकते, पर कवि ने गुरु साहब के मूँह चो पा के गल साडे सामने परोस दी है। अगे सुनो। हाँ कपौन ठानो सनमाना, बैठ समीप खुलावो खाना, सुनत सौर त्यावो कोरा, टूरन गमण्यो तिस कर ओरा। की कीता गुरु साहब ने, की किया, पक्खा झल के उन्हां दा सन्मान करो ते नेड़े खड़े हो के खाना खवाओ। कौला नूं कह रहे ने, गुरु साहब सुनेहा भेज रहे ने सिख दे राही, ये सुन सवार के घोड़ा भजा लिया। ये सुन के सवार ने घोड़ा भजा लिया ते तुरत कौलां दे घर वल चल पिया। अगे की गल हो रही है कि अगे है उस दासी नूं बुला के आख्या, माता कौला जी नूं इस तरह कहो कि गुरु जी की ये इच्छा है, तुहाडे पिता जी लाहौर तो आए हैं, उन्हां नूं पास बैठा के भोजन खुआओ। भाव ये सुनेहा जिहड़ा सिख ने है वो माता कौला नूं सीधा ना दे के, जिहड़ी उत्थे सेवादार नहीं सी, जिहड़ी नौकरानी सी उन्हां दे कोल, उन्हां नूं ये सुनेहा दिता। अगे की होया, अगे मैं आरती दस रहा। गुरु जी की कही हुई गल सारी सुनाई, हिरदे विच आनंद भर के सब पदार्थ उस तरह ही बनाए गए। भाव कौला जी खुश हो के सारे पदार्थ बना रही है, मतलब अपने बापू की बेइज्जती करनी है, वो बड़ी खुश है। हिरदे विच आनंद भर के मिठे अते लूण वाले पदार्थ अनेक प्रकार के बनाए गए, बहुत स्वादले भोजन तैयार करवाए गए। अगे की हुंदा है कि अगे आपां चलते हैं 29 नंबर ते, काजी को निज निकट बिठायो। हुण की होया कि काजी नूं गुरु साहब ने आ गए, अमृतसर पहुँच गए ने, अपने कोल बिठाया। सादर धन को देन अलायो,
ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖਾਇਓ ਕਹਿ ਮਗ ਮੈਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਉਤਰੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਕਹਿਓ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਾਰਗ ਚਲਵੇ ਜਤਨ ਵਿਸਾਲ ਅਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਚ ਲਹਿ ਏਕ ਨਿਸਾ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡੰਗ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਚਾਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪਠਿਓ ਕਹਿ ਭਇਓ ਸੁਤਿਆਰਾ ਅਹੋ ਸ਼ੁੱਧਤ ਲਿਓ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਤੁਰਕ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿ ਜਾਏ। ਤਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਕਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੋ ਸਹਿਜ ਸੁਨਾਇਓ ਕਾਜੀ ਕੋ ਨਿਜ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਇਓ ਕੌਲਾਂ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੋ ਇਸ ਖਾਣਾ ਦੇ ਖੁਲਾਏ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦੇਵੋ, ਭਾਵ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੇਬਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਵਾਹ ਰਸੋਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਘਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਗੁਰ ਤੇ ਕਾਜੀ ਸੰਗ ਲੀਨ ਉਠਿਓ ਨਫਰ ਜੁਤ ਛੁਦਾ ਅਧੀਨ ਤਿਸ ਤਨ ਜਾ ਕੇ ਥਾਨ ਪੁਚਾਏ ਤਿਸ ਤਨ ਜਾ ਕੇ ਥਾਨ ਪੁਚਾਇਓ ਆਗੇ ਵਿਖਿਓ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਦਸਾਇਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਜੀ ਵੀ ਨੌਕਰ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆਣ ਬਿਠਾਵਾ ਵੇਖ ਥਲ ਕੋ ਕਾਜੀ ਹਰ ਖਾਵਾ। ਉੱਥੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ,
ਪਰ ਕਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਜੀ ਵੀ ਨੌਕਰ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਕੌਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ। ਉਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਦਾ ਘਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਕ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ